created to be like Jesus. ಯೇಸುವಿನಂತೆ நம்ம ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. இயேசுவை போல இருக்கணும்னு சொன்னா ನಾವು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ இயேசுவை போல வாழ வேண்டும். ನಾವು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಬಾಳಬೇಕು. Live like Jesus. ನಾವು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಜೀವಿಸೋಣ. நாம் இயேசுவை போல இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ನಾವು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ இயேசுவை போல நேசிக்க வேண்டும், அன்பு செய்ய வேண்டும். Love ನಾವು like ಯೇಸುವಿನಂತೆ Jesus. ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. சொல்லமா love like Jesus. ಹೇಳೋಣವಾ ಯೇಸುವಿನಂತೆ ನಾವು இயேசுவை போல இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ನಾವು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ நாம் இயேசுவை போல பார்க்க வேண்டும். ನಾವು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ನೋಡಬೇಕು. சொல்லமா look like Jesus. ಹೇಳೋಣವಾ ನಾವು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ನೋಡೋಣ. அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்? ನಾವು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? இயேசுவை போல இருக்கணும்னு சொன்னா ನಾವು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ இயேசுவை போல சேவை செய்யணுங்க. ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. Serve like Jesus. ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ. ஆக இயேசுவை போல இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னா ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ இயேசுவை போல தேட வேண்டும். Seek like Jesus. ನಾವು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಹುಡುಕುವರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ஆக seek like Jesus. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನಂತೆ ನಾವು கடந்த வாரம் கடைசி வாரத்துல பார்த்தோம். ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. இயேசுவை போல இருக்கணும்னு சொன்னா ನಾನು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ இயேசுவை போல பேச வேண்டும். ನಾನು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. இயேசு எப்படி பேசினாரோ அதை போல நான் பேச வேண்டும். சூழ்நிலைகள் மத்தியில ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾರೋ, ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. கவனிங்க, என்னை புயலின் மத்தியில இயேசு எப்படி பேசினார்? ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು? காற்றின் மத்தியில் எப்படி இயேசு பேசினார்? ಗಾಳಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದರು? அலைகள் மத்தியில இயேசு எப்படி பேசினார்? ಅಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಮಾತನಾಡಿದರು? படகு முழுக்க தண்ணீர் நிரம்பின மத்தியில ஆண்டவர் எப்படி பேசினார்? ದೋಣಿಯ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ತುಂಬಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು? இயேசுவும் சீஷர்களும் ஒரே சூழ்நிலையில் தான் இருக்கிறாங்க. ಯೇಸು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಒಂದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. காற்றடிக்குது, மழை அடிக்குது, தண்ணி எல்லாம் மேல வந்துடுது, தண்ணி போட்டுக்குள்ள தண்ணி எல்லாம் வந்துடுச்சு. ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಲೆಗಳು ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ, ದೋಣಿ ಒಳಗಡೆ ನೀರೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. காற்றையும் அலையையும் காற்றையும் பார்த்த உடனே, புயலை பார்த்த உடனே எல்லாம் பயந்து போயிட்டாங்க. ಗಾಳಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಬೆದರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்த, தூங்கிக்கிட்டு இருந்த இயேசுவே, ஐயரே எழுந்திருங்க, நாங்க மடிந்து போகிறது உங்களுக்கு கவலை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೇನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಕನಿಕರವಿಲ್ಲವೇ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இயேசு எழுகிறார். ಯೇಸು ಎದ್ದೊಳ್ತಾರೆ. அதே காற்றை பார்க்கிறார், ಅದೇ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, அதே அலையை பார்க்கிறார், ಅದೇ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, அதே புயலை பார்க்கிறார். ಅದೇ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. சீஷர்கள் செய்யாத இயேசு செய்கிறாரு. ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಡಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯೇಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. அமைதலாய் இரு என்று சொல்லி தைரியமா ಅವರು பேசுறாரு. ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಗದರಿಸ್ತಾರೆ. என்னையும் உங்களையும் அதை தான் செய்ய சொல்றாரு. ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Speak like Jesus. ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಮಾತನಾಡಿರಿ. சும்மா காட்டிக்கும் போய் நீங்க போய் கடலுக்கு மேல நின்னுக்கிட்டு சும்மா வர ஆளைய பார்த்து நில்லு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ನೀವು ಇದು ಸಮುದ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ நம்ம வாழ்க்கையில வருகிற புயல், பிரச்சனை, பாடுகள், உபத்திரவங்கள் மத்தியிலே ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು, ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರುವ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, நம்ம எப்படி பேசணும்? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು? என் போட்ல இயேசு இருக்கிறாரு, ನನ್ನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ, என் வாழ்க்கையில இயேசு இருக்கிறாரு, ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ, என்னை நடத்துகிற இயேசு இருக்கிறாரு, ನನ್ನ ನಡೆಸುವಾತನು ಇದ್ದಾನೆ, என்னை பாதுகாக்கிற இயேசு இருக்கிறாரு, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವಾತನು ಇದ್ದಾನೆ. ஆக புயலே, காற்றே, மழையே, ಆಗ ನಾವು ಗಾಳಿಯೇ, ಬಿರುಗಾಳಿಯೇ, ಅಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ என் இயேசுவை மீறி உன்னால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. கரங்களை தட்டி ನನ್ನ ಯೇಸು ಮೀರಿ ನೀನೇನು ஹalleluya ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ஹalleluya ஹalleluya. ஆக நடக்கிற காரியங்களை பார்த்து சோர்ந்து போய்டாதீங்க. ಆಗ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಅಡಿ, ನಿಮಗೆ ಏಟು ಮೇಲೆ ಪ್ರಚನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚನೆ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ, ಇಡಿ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಡಿಲು ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಲು, ಉಪದ್ರವದ ಮೇಲೆ ಉಪದ್ರವ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. அப்படி வந்துருச்சுன்னு சொன்னா சோர்ந்து போக வேண்டாம். ಆ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, இயேசு எப்படி தைரியமா பேசினாரோ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ಯೇಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ பேசினாரோ, ಎಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅದೇ மாதிரி நான் பேசணும். ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು அதே மாதிரி ஞானமாவும் பேசினாரு, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು. எழுப்பின உடனே கோவத்துல எழுந்து உங்களுக்கெல்லாம் எங்கயா போச்சு புத்தி, ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಕೋಪದಿಂದ ಅವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு, ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿ, வெக்கமா இல்லையா, ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ವಾ, ತಡಿ ಮಾಡ ಮೇಲೆ வளர்ந்திருக்கிறீங்க, ನೀವು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ,
7 கழுத வயசாச்சு, ನಿಮ್ಗೆ 7 ಕತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ நம்ம கூட கோவம் வந்தா அப்படிதானே பேசுறோம். ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು அந்த ಹಾಗೆ மாதிரி ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ஞானம் இல்லாம ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. கடவுள் பேசல. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಿನ ரெண்டே விஷயம் பேசுறாரு. ಎರಡೇ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡಿದರು. ஏன் பயப்படுறீங்க? ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? உங்க விசுவாசம் எங்க போச்சு? ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? இவ்வளவு நாள் நான் கத்து கொடுத்தேனே. ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஞானமா பேசுங்க. ನಾವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ. கோவத்துல பேசிட்டேன் பிரதர். ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿ திடீர்னு வாயில வார்த்தை வந்துருச்சு. திடೀರಂತ ನನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. அப்படி நான் பேசிருக்க கூடாது சிஸ்டர். ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದಾಯ್ತು. தெரியாம பேசிட்டேன் ನಾನು சிஸ்டர். ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. இந்த பாசாங்க பேச்செல்லாம் வேண்டாம். ಈ தெரியாம பேசிட்டெல்லாம் சொல்லாதீங்க. ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. தெரிஞ்சுதான் பேசணும். ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. அதுக்கு மனம் வருந்தி திரிந்திடலாம். ಅದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಬಿಡೋಣ. கடைசி அவர் என்ன சொல்றாரு? ಕಡೆದಾಗ ಯೇಸು ಕೋಪಪಟ್ಟರು, ಯೇಸು ಕೋಪಪಟ್ಟರು, ಯೇಸುவே ಕೋಪಪಟ್ಟಾரு. ಯೇಸು ಕೋಪಪಟ್ಟನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. கோபப்பட்டார் தான். ಅವರು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. அதுக்குள்ள ஒரு கண்டிப்பு, ஒரு உருக்கம் இருந்துச்சு. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಿಕರದ ಒಂದು நீங்க செஞ்சிருக்கலாமே. ನೀವು ಮಾಡಿರಬಹುದತ್ತಲ್ಲ. நான் சொல்றேனே, உங்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறேனே. ನಾನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ. என்ன விசுவாசிக்கிறவன் ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವವನು நான் செய்த கிரியைகளை தானும் செய்வான். ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾಡುವನು. இவைகளை பார்க்கலும் பெரிய காரியங்களை செய்வான் என்று சொல்லியிருக்கிறேனே. ಇದಕ್ಕೂ ಮೇಲಾದದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ. அப்ப இந்த கடலையும் காற்றையும் புயலையும் பார்த்து நீங்க நில்லுன்னு சொன்னா நின்னு இருக்குமே. ಈ ಬಿರುಗಾಳಿ ಆಗಲಿ ಗಾಳಿ ಆಗಲಿ ಅಲೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ இன்னும் எவ்வளவு நாள் நான் உங்களுக்கு போதிக்கிறது? ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. இன்னும் எவ்வளவு நாள் ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ? எவ்வளவு நாள் கூட இருக்க போறேன் நான்? ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ? இருக்க போறேன். ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ நம்ம ಒಟ್ಟಿಗೆ பெத்த பிள்ளைகளை பார்த்து அப்படி தான சொல்ல போறோம். ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ நான் எவ்வளவு நாள் இருக்க போறேன் தெரியாது. ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ கடைசி வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு ஊட்டிக்கிட்டு இருக்க முடியாது. ನಾನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸುವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. கடைசி வரைக்கும் உங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು உன் ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು கால்ல நீ நிக்கணும் இல்லையா? ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. இயேசுவின் கோபத்தில் ஒரு கண்டிப்பு, ஒரு உருக்கம் இருந்துச்சு. ಯೇಸುವಿನ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಂಡಿಸುವ ಒಂದು ಕನಿಕರ ಒಂದು ಹೃದಯವಾಗಿತ್ತು. அந்த உருக்கம் எனக்கும் உங்களுக்கும் வேணுங்க. ಆ ಕನಿಕರ ಹೃದಯವು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைங்களை பார்த்து நம்ம திட்டும்போது ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು பிள்ளைங்க நம்மள ಬೈಬೇಕಾದ್ರೆ புரிஞ்சுக்காது. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಅರ್ಥ ஆனா நமக்கு ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. தான் தெரியும். ಅದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ நம்ம ಆಗುತ್ತದೆ. கண்டிப்பு பண்றோம், ನಾವು உருக்கத்தோட ಖಂಡಿಸ್ತಾ பேசுறோம். ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕನಿಕರದಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾ நாளைக்கு நான் ಇದ್ದೀವಿ. இருக்க மாட்டேன், நான் இல்லனால நீ நல்லா இருக்கணும்பா. ನಾಳೆ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ அந்த கோபம் ಹೇಳ್ತಾರೆ. தாங்க இயேசுவுக்கு. ಆ ಕೋಪನೇ ಯೇಸುವಿಗಿತ್ತು. பெருசா கோபப்பட்டார் இயேசு. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯೇಸು அந்த ಅಂತ ಹೇಳಿ. கோபத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய மனதுருக்கம் ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಿಕರ ಒಂದು ಹೃದಯವಿತ್ತು. நான் இல்லனால நீ எல்லாவற்றையும் செய்ய கத்துக்கணும். ನಾನಿಲ್ಲವಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀನು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ஹalleluya. கரங்களை தட்டி ஹalleluya இந்த ಕರಗಳನ್ನು அன்பான ತಟ್ಟಿ. தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தலாம். இன்றைக்கு ಇವತ್ತು pray like Jesus. ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ஹalleluya. ஹalleluya. இன்னைக்கு இதோட முடிக்க போறேன். ಇವತ್ತು நம்முடைய ஜெபங்கள் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ சொல்லமா ನೋಡ್ತೇವೆ. pray like Jesus. ಹೇಳನ್ವಾ ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ. இயேசுவை போல ஜெபிச்சிடுங்க. ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. இயேசு எப்படி எல்லாம் ஜெபிச்சாரு? ಯೇಸು ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ எப்படி ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು? ஜெபிக்க கத்து கொடுத்தாரு எனக்கு. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಕ್ಕೆ அவர் ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ஜெபத்திற்கு ஒரு மாடலை கொடுத்தாரு. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು சுருக்கமா ಕೊಟ್ಟರು. நான் வாசிக்கிறேன். ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ 6:9 மத்தேயு 6:9 இருந்து ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಚನ 10ರಿಂದ நான் சொல்றது அப்படியே சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லுங்க, இல்ல வாசிக்க முடிஞ்சா வாசிங்க. நீங்கள் ஜெபம் பண்ண வேண்டிய விதமாவது, ನೀವು ಜಪ ಮಾಡುವ ವಿಧ ಯಾವುದಂದ್ರೆ, பரமண்டலங்களில் எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು உம்முடைய ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ராஜ்யம் வருவதாக, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலே செய்யப்படுகிறதாக ನಿಮ್ಮ படுவதாக, ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನೆರವೇರಲಿ. எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும், ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ, எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும், ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, எங்களை சோதனைக்குட்பட பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும், ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றைக்கும் உம்முடையவைகளே ஆமென் என்பதே. ராஜ்யವು அங்க போடலையா? ராஜ்யವು ರಾಜ್ಯವು வல்லமையும்
ನಿಮ್ಮ மகிமையும் என்றைக்கும் உம்முடையவைகளே. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ. இந்த மாடல் பிரேயர் ஆண்டவர் எனக்கு உங்களுக்கும் ಈ கொடுத்திருக்கார். ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இப்படியே ஒப்பிக்க சொல்லி கொடுக்கல. ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. இதுதான் மாடல் பா. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. நீங்க செய்ய வேண்டிய ஜெபம் இதற்குள்ளாக அடங்கி இருக்கட்டும். ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. அப்போ ಹಾಗೆ நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சில முக்கியமான சுருக்கத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲವು மூன்று முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சீக்கிரமா பார்க்கலாம். ನಾವು ಇವತ್ತು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ஜெபத்திற்கு என்று ஒரு குறிப்பிட்ட போஸ்டர் கிடையாது. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಂಗಿಗಳಿಲ್ಲ. வேதத்தில் பலவிதமாய் பல பேர் ஜெபித்திருக்காங்க. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಾಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ நீங்க ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. இப்படி தான் ஜெபிக்கணும் அப்படினு சொல்லி இந்த மாதிரி தான் இந்த பொசிஷன்ல தான் நீங்க ஜெபிக்கணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் எதையுமே கட்டாயப்படுத்தல. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. பாருங்க நின்னுட்டு ஜெபிச்சிருக்காங்க. ನೋಡಿ ನಿಂತ ಹಾಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. கைகளை உயர்த்தி கைகளை விரித்து ಕೈಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. தன்னுடைய கண்களை நோக்கி வானத்திற்கு நேராக பரலோகத்திற்கு நேராக நோக்கி ஜெபம் பண்றாங்க. ಅವರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಪರಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. கவனிங்க. இன்னைக்கு கூட ஒரு பாட்டு பாடணும். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ವಿ. அப்போ கண்களை ஏறெடுத்து ஜெபம் பண்ணிருக்கிறத பார்த்திருக்கிறோம். ಕಣ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ನಾವು உட்கார்ந்து ஜெபிக்கிறதை பார்த்திருக்கிறோம். வேதத்தில் ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. படுத்து ஜெபிக்கிறதையும் நம்ம வேதத்திலே பார்த்திருக்கிறோம். ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ஜெபம் எல்லாம் முடிஞ்சிரும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. தூங்க போகும்போது எழுந்து உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணி முடிச்சிடுவோம். ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. படுத்த பிறகும் தூக்கம் வர்ற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆண்டவர்ட்ட பேசிட்டு இருக்கோம். ನಾವು ಮಲಗಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವವರೆಗೂ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. இன்னைக்கு எல்லாம் என்னென்னலாம் நடந்துச்சு, ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ஆண்டவர்ட்ட ஒரு ಫ್ರೆಂಡ್ போல பேசி ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹೋದರನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. பிறகு ಹಾಗೆ வியாதியின் படுக்கையில இப்ப எசேக்கியா இருந்தப்போ அவரும் அப்படிதான் ஜெபம் பண்ணாரு. படுத்துக்கிட்டு ஜெபம் பண்ணிருக்கலாம். ನಾವು ರೋಗಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಇಸಕೇಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಹಾಗೆ ಇಸೇಕಿಯರು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. அப்ப கவனிங்க. அப்போ படுத்து வியாதிப்பட்டவர்கள் படுத்துன்னு ஜெபம் பண்றாங்க. ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. அப்புறம் being still and silent, அப்படியே அமர்ந்திருந்து சைலண்டா ஜெபம் பண்றதும் பார்த்திருக்கிறோம். ನಾವು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾಗೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. தலைகுனிந்து இப்படி ஜெபம் பண்றத பார்த்திருக்கிறோம். ನಾವು ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. முகம் குப்புற விழுந்து சாஷ்டாங்கமாய் சரணடைந்து ஜெபம் பண்றத ನಾವು பார்க்கிறோம். ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. எழுதும்போது இப்ப பிரசங்கங்கள நாங்க ரெடி பண்றோம். இந்த புக்ங்கள ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. வேதத்தில் இருக்கிற புத்தகங்கள் எல்லாம் எழுதும்போது ஆவியானவர் சொல்ல அந்த ஜெபத்தோடு எழுதுறத நம்ம ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ನಮಗೆ முழங்கால் படியிட்டு ஜெபம் பண்றத பார்த்திருக்கிறோம். ನಾವು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. நடந்து ஜெபிக்கிறத ನಾವು பார்த்திருக்கிறோம். ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. எல்லாமே ஜெபம்தான். ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಜಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. அப்ப ஜெபத்துக்குன்னு சொல்லி ஒரு நேரமும் இல்ல, கால வரையும் இல்ல. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಲವೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಯವೂ ಇಲ್ಲ. வேணாலும் ஜெபம் பண்ணலாம். ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. காலையில 3 மணிக்கு எழுந்து ஜெபம் பண்ணோம். ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಾளுக்கு ಕರೆಕ್ಟಾ ಜெபம் பண்ணணும். ಸೈತಾನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗುತ್ತಾನೆ. அப்பதான் அந்த பிசாசு ஓடும். ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಅವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. 12 மணிக்கு பகல்ல பிசாசு ஓடும்போது ஜெபம் பண்ணா ஓடாதா? ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ವಾ ಅದು? ஆண்டவர் இந்த கால வரையெல்லாம் கொடுக்கல. ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. காலை மாலை எவ்வேளையும் அவர் எடுத்து போலாம். ಕರ್ತರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಸಂಜೆಯ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. தூக்கம் வராம திடீர்னு ஐயோ தூக்கமே வரலையா ನೈಟ್ இரவுல கூட ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ಎದ್ದಿ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ஆனா ஒன்று முக்கியம் எனக்கு உங்களுக்கு. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯೇಸುவோடு நான் எனக்கு அவர் நேரத்தை கொடுக்கல. ನಾನು ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ನೇರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಜಪ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ஆனா அவரோடு கூட குவைட் டைம் பிரேயர் எனக்கு உங்களுக்கு அவசியம். ಆದರೆ ಅವರು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ நான் எனக்குள்ளாக தேவனுக்கு நேரத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அது அவசியம், அது ஒழுக்கம். ನಾನು ದೇವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು
ಒದಗಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ பாருங்க ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ நம்ம வேலைக்கு நேரத்தை ஒதுக்குறோம் ನಾವು ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು கத்துக்கிறதுக்கு நேரத்தை ஒதுக்குறோம் ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ குட்டிச்சவர்ல உட்கார்றதுக்கு நேரத்தை ஒதுக்குறோம் ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ஊர் சுத்த நேரத்தை ஒதுக்குறோம் ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು பண்றீங்க பயப்படாதீங்க சூப்பரா பண்றீங்க தைரியமா பண்ணுங்க ஊர் சுத்த நேரத்தை ஒதுக்குறோம் ನಾವು ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ತರ ನಾವು ತಿರುಗಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ பயங்கரமா இருக்குது கனடால இல்லையா என்னென்னத்துக்கோ நேரத்தை ನಾವು ஒதுக்குறோம் ಏನೇನೇ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು உங்களை ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ என்னையும் படைத்து எனக்காக உங்களுக்காக எப்பவுமே ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கிற தேவனுக்கு நேரத்தை ಸೃಷ್ಟಿ ஒதுக்குறோம் ಮಾಡಿ ಕರ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಕದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು உங்களையும் என்னையும் ಕಾಯ್ತಾ படைத்த ಇರ್ತಾರೆ. தேவனுக்கு ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವ சரி எங்கெல்லாம் ஜெபம் பண்றது ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ இங்க நான் ஒரு கோபுரத்தை கட்டுறேன் ನಾನು ಒಂದು ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ இப்ப கூட நான் போய் கட்ட போறேன் ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ அங்கதான் வந்து ஜெபம் பண்ணணும் ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು இந்த கோபுரத்துல தான் ಈ ಗೋಪುರದಲ್ಲೇ இந்த மலையில தான் ஜெபம் பண்ணணும் ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನಾನು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು அப்படி எல்லாம் சொல்லல ಹಾಗಂತ அவர் ಹೇಳಿ பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல சில சமயங்களில் ஒரு ஒழுக்கத்தை கொடுத்து இங்க வந்து நீ பலியிடுப்பான்னு சொல்றாரு ಅವರು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಆனா ಹೇಳಿ இப்பொழுது ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை சொல்லல ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು சொல்றாரு ಹೇಳಿಲ್ಲ என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் நான் இறங்கி ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ಸರಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ஆக இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படிதான் ஸ்டோரி விட்டுட்டு இருக்காங்க ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಷ್ಟು ஜெப கோபுரத்துக்கு வாங்க ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ஜெப சென்டருக்கு வாங்க ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಆ ಜಪ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ பிரேயர் ஹவுஸ்க்கு வாங்க ಪ್ರೇಯರ್ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ இங்க ಹೇಳ್ತಾರೆ வந்து ஜெபம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அற்புதம் நடந்துரும் ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು சரி ನಡೆಯುತ್ತದೆ நல்லது நல்லது அங்கே நடக்குது இல்லைன்னு ಸರಿನೇ சொல்லல ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಕಾರ್ಯವೇ ஆனா அங்கதான் நடக்கும்னு சொல்லல ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ எங்க நீங்க முட்டியை போட்டு ஜெபம் பண்ணாலும் ஆண்டவர் அற்புதம் ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ செய்வார். யோனா மீனுக்குள்ள போயிட்டாரு ಯೋನನು ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல சொல்லி இந்த இடத்துல தான் ஜெபம் பண்ணணும் ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தாருன்னா ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ அவர் 3 நாளுக்குள்ள மீனுக்குள்ள இருந்து வெளியே வந்திருக்க மாட்டாரு ಅವರು 3 ದಿವಸ ಆದರೂ ಅವರು ಮೀನಿನ அவர் பாதாளத்திலிருந்து அந்த வயிற்றிலிருந்து கூப்பிடுறாரு ஆண்டவரே ಪಾತಾಳದಿಂದ ಆ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೂಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ கரெக்டா ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்டு வெளியே விடுறாரு கரையில விடுறாரு ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ இப்படி எல்லாம் இருக்கு ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ அப்புறம் இந்த மொழியில ஜெபம் பண்ணாதான் ஜெபத்தை கேட்பாரு ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ல ஜெபம் பண்ணணும் ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ தமிழ்ல ஜெபம் பண்ணணும் ನಾವು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋಣ அப்புறம் அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்ணாதான் ನಾವು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ஒரு ನಮ್ಮ அம்மா ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ஒரு அம்மா ஆன்லைன்ல பிரேயர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ஆன்லைன்ல அந்நிய பாஷை கத்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ அவங்க ಇದ್ದಾರೆ PhD பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்நிய ಅವರು பாஷையில PhD ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ கோச்சுக்காதீங்க என்ன பாத்துக்கிட்டு ನನ್ನನ್ನು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ நான் ஆன்லைன்ல பார்த்து பேசினேன் ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದೆ அந்த அம்மா பேசு 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 அப்படிதான் பேசு அப்படிதான் பேசு ಮಾತನಾಡು ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡು ಅಂತ இப்படிதான் ಶಬ 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 ಹೌದು, ಏನೋ சொல்றாங்க ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡು ಶಬಾಷ್ பேசுமா ಅಂತ பேசுமா ಹೇಳ್ತಾರೆ. பேசுமா ಮಾತನಾಡು ஒரு அம்மா பார்த்து கேக்குறாங்க ಒಂದಮ್ಮ ನೋಡಿ நீங்க ಕೇಳ್ತಾರೆ பேசுனீங்களா ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರಾ நீங்க பேசுனீங்களா ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರಾ பேசுனேன் வந்துச்சு ನಾನು வந்துச்சா ಮಾತಾಡಿದೆ நீங்க பேசலையா ನೀವು ಮಾತನಾಡಿಲ್ವಾ எனக்கு பேச வரல ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ஏன் வரல ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ அப்பா பிரசன்னத்துக்கு போயிட்டோம்னா ಆಗ ತಂದೆಯ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು தேவைப்பட்ட அவர் கொடுப்பாரு அந்நிய பாஷை பேச சொல்லி ಅವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಯ நம்ம ಭಾಷೆಯನ್ನು வந்து இங்க ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ. ஆன்லைன்ல வந்துகிட்டு அங்கங்க அவரவரும் கத்திட்டு இருக்க கூடாது ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ இப்ப எல்லாமே ஆன்லைன்ல ಮಾತನಾಡೋದು வந்து ಸರಿಯಲ್ಲ வெளியில இருக்கிறவங்களாம் பார்த்து எல்லா கிறிஸ்தவ மான மரியாதை எடுத்துட்டு இருக்காங்க ಆಚೆ ಇರುವ ಜನರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನರ ಒಂದು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾ அப்ப ಇದ್ದಾರೆ அதுல பேசினாதான் கடவுள் கேட்பாருன்னு சொல்லலையே ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಕರ್ತನು ಕೇಳುತ್ತಾನಂತ இவங்களுக்கு இது என்ன சொல்லு பிரிட்டன் லாங்குவேஜ் இல்ல என்ன சொல்றது சரி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இவங்களுக்கு தெரியும் ಇವರಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದೆ எனக்கு தமிழ் லாங்குவேஜ் தெரியும் ನನಗೆ ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ தமிழ் அவங்களுக்கு அந்நிய லாங்குவேஜ் ತಮಿಳ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯ எனக்கு ಭಾಷೆ இங்கிலீஷ் அந்நிய லாங்குவேஜ் ನನಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯು ಅನ್ಯ இப்ப நான் இங்கிலீஷ் பேசுறேன் பிரேயர்லன்னா ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ அது அந்நிய பாஷை தான் ಅದು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆವೇ ஏன்னா அந்நியமா இருக்காது ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಯವಾಗಿದೆ சோ அதுக்கு நம்ம கவனமா இருக்கணும் ಸೊ ನಾವು ಗಮನದಿಂದಿರಬೇಕು இந்த பாஷையில தான் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் ನಾವು ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
தெரிஞ்ச ಕರ್ತನು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ஒழுங்கா ஆண்டவர்ட்ட பிரேயர் பண்ணணும். ಗೊತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ஹalleluya 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 ஹalleluya. ஆக இப்படி எல்லாம் நிறைய இருக்கு. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ இன்னைக்கு ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 காரியங்களை ನಾವು பார்க்க போகிறோம். ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು எப்படி ನೋಡಬಹುದು. ஜெபம் பண்ணாலும் ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಪ நீங்களும் ಮಾಡಿದರು நானும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும். ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. இயேசுவின் நாமத்தில் ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ பிதாவினிடத்திற்கு ಪಿತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ பரிசுத்த ஆவியின் பலத்தோடு ஜெபிக்கலாம். ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. இவ்வளவுதான் சிம்பிள். ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ இந்த ಆಗಿದೆ. திரியேக தேவனுக்குள்ளாக எல்லாம் அடங்கிவிடும். ಎಲ್ಲ ತ್ರಿದೇವನ இயேசு எப்படி அழகாய் எனக்கும் உங்களுக்கும் ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுக்கிறார் பாருங்க. ಯೇಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಂತ Pray ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. like Jesus. சொல்லிக்கலாமா? ಹೇಳೋಣವಾ? ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. இயேசுவை போல ஜெபிக்கலாம். ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. காரணம் ಅವರದು ஜெபம் ಅವರ ಜಪವು பிதாவின் மகிமையை நோக்கியே இருந்தது. ಅದು முதல் காரியம். His prayer towards Father's glory. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. அவருடைய ஜெபம் எல்லாம், ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೆಲ್ಲ, இயேசுவினுடைய ஜெபம் எல்லாம் ಯೇಸುವಿನ ಜಪವೆಲ್ಲ எதை நோக்கி இருந்தது? ಯಾವುದನ್ನು ನೋಕಿ ಇತ್ತು? தன்னை மேல் நோக்கி காண்பிக்கவில்லை. அவர் ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, பிதாவின் மகிமைக்கு ஏதுவாகவே இருந்தது எல்லா ஜெபங்களும். ಪಿತನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು. உண்மைதானுங்க? ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? இன்னைக்கு எல்லார் ஜெபம் எப்படி இருக்கு? ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜಪವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ? அவங்களுடைய மகிமை வெளியே காமிச்சுக்கொள்ளணும். ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ அவங்க பெரிய ஆளாகணும், ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು, அவங்க உயரணும். ಅವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. இங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, இயேசுவினுடைய ஜெபம் எல்லாம் ಯೇಸುವಿನ ಜಪವೆಲ್ಲ பிதாவினுடைய மகிமைக்கு ஏதுவாக இருந்துச்சு. ಪಿತನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು. நான் சும்மா கதை விடல, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ வசனத்தை சொல்றேன், கவனிங்க. ನಾನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. கவனிங்க, ಗಮನಿಸಿ. எங்க போச்சு? யோவான் 14:13 வசனம். யோவான் 14:13 வசனம். ಯೋಹಾನನು 14, நீங்கள் என் நாமத்தினாலே ನೀವು ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ எதை கேட்பீர்களோ, ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರೋ. கரெக்ட் தானே? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? நீங்கள் என் நாமத்தினாலே எதை கேட்பீர்களோ, ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರೋ, குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக அதை செய்வேன். கரங்களை தட்டலாமா? ಹೀಗೆ ಮಗನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆ தெளிவா ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು புரிஞ்சுக்குங்க. குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக, ಮಗನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. எதுக்கு என் ஜெபத்தையும் உங்க ஜெபத்தையும் ஆண்டவர் கேட்கிறாரு? அல்ல நான் எப்படி ஜெபிக்கணும்? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕರ್ತನು ಕೇಳುತ್ತಾನೋ, ಯೇಸುவுக்குள்ள ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿ பிதா மகிமைப்படும்படியாக, ಪಿತನ ಮಹಿಮೆ அப்ப ಉಂಟಾಗುವುದು. என் ஜெபம் எப்படிப்பட்ட ஜெபமா இருக்க வேண்டும்? ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? பிதா மகிமைப்படுகிற ஒரு ஜெபமாக இருக்க வேண்டும். ಪಿತನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 14 வசனத்துல சொல்றார், ஆண்டவர் சொல்றார், இயேசு சொல்றாரு, 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, என் நாமத்தினால் நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை செய்வேன். ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. உண்மைதானே? ನಿಜ ಅಲ್ಲವಾ? என் நாமத்துல நீங்க எதை கேட்டாலும் அதை செய்வேன். ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು எவ்வளவு ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. தைரியமா உங்களுக்கும் எனக்கும் அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನನಗೂ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ஒரு உறுதியை கொடுத்திருக்கிறாரு, ಒಂದು ನಮಗೆ ದೃಢವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அந்த உறுதி எதுக்கு? ಆ ದೃಢವೇ தேவ நாமம் மகிமைக்கென்று நாம ஒவ்வொன்றையும் ಅದು செய்யணும். ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அப்போ பவுல் சொல்றாரு, ಆಗ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, நீங்கள் எதை செய்தாலும் ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು யாருடைய மகிமைக்காக செய்யணும்? ಯಾರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ? என் பெருமைக்காக தான் செய்வேன். ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರನಾ? நான் பெரிய ஆள் ஆகணும்ன்றதுக்காக தான் செய்வேன். ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಬೇಕು ಅಂತ என்ன பெருசா பீத்திக்கிட்டு காமிக்கணும். ನನ್ನನ್ನು ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் இப்படி தான் சொல்லுவாரு, எனக்கு ಹೇಳ್ತಾರೆ. பிடிச்ச டிரான்ஸ்லேட்டர் அப்படி தான் சொல்லுவாரு. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, என்ன ಫುಲ್ போஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் நான் செய்வேன். ನನ್ನನ್ನು ಫುಲ್ಲು ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. பெருசா ದೊಡ್ಡದಾಗಿ நான் இப்படி காமிச்சுக்கணும், ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು. அதுக்கு அவர் சொல்லுவாரு, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ரொம்ப பீத்திக்காதப்பா, ನೀನ್ ದೊಡ್ಡ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಬೇಡ. ஏன்னா நம்ம கேக்குறது எல்லாமே ಯಾಕ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, பிரைவேட் ஜெட் எனக்கு வேணும், ನನಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ஏன்னா அதுல தான் பிதா குமாரனில் மகிமைப்படுறாரு. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ஆடி கார், ನನಗೆ ಆಡಿ ಕಾರೇ ಬೇಕು, BMW ಕಾರ್ தான் எனக்கு வேணும். ನನಗೆ BMW ಕಾರೇ ಬೇಕು. ஏன்னா அதுல தான் குமாரனில் பிதா மகிமைப்படுறாரு அவங்களுக்கு. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗನ
ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆ ಪಡುತ್ತಾನೆ. இங்க என்ன சொல்றாரு? ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? குமாரனில் பிதா மகிமை படணும்னா ಮಗನಲ್ಲಿ ಮಗನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂದೆ ಮಹಿಮೆ அவர் மகிமை படுகிற அளவுக்கு என்னுடைய ஜெபங்கள் இருக்கணும். ಅವರು ಮಹಿಮೆ ಪಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಷ್ಟೇ. அவர் எவ்வளவு அழகா ஜெபம் பண்றாரு. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ அவர் சொல்றாரு, ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, பிதா சொல்றாரு, ஆண்டவர் சொல்றாரு, என் மகிமையை நான் வேறொருவனுக்கு கொடுக்க மாட்டேன். ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ஏசாயா 42:5ல சொல்றாரு. ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದಿರುವ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 42:8ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. பாருங்க, இந்த வார்த்தையை என் பின்னாடி சொல்லுங்க. நான் கர்த்தர். ನಾನು ಕರ್ತನು. எல்லாரும் சொல்லலாமா? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ, ನಾನು ಕರ್ತನು. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. நான் கர்த்தர், ನಾನು ಕರ್ತನು, இதுவே என் நாமம். இதுவே ನನ್ನ ನಾಮ. அப்படி சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு? ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು என் ಹೇಳ್ತಾರೆ? மகிமையை வேறொருவனுக்கும் ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು என் துதியை விக்கிரகங்களுக்கும் கொடேன். ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. கொடுக்க மாட்டாரு அவரு. ಅವರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. அவர் மகிமையை அவர் தூஷிக்க அவர் விட மாட்டாரு, விடக்கூடாது. ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು கவனமா இருக்கிறார் அவரு. ಅವರು ಗಮನದಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ஆக என்னுடைய நாமம் தேவன் நாமம் மகிமைப்படுகிறதா இருக்கிறதா அல்லது தேவன் நாமம் தூஷிக்கப்படுகிறதா இருக்கிறதா? என்னுடைய ஜெபம், ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பிதாவின் மகிமைக்கு எதுவாக நம்முடைய ஜெபங்கள் இருக்கணும். ನಾವು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಗೆ, ನಾವು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು கவனிங்க. நம்ம ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு ஜெபமும் எதுக்கு கவனத்தை செலுத்தணும்ன்றது ನಾವು தெளிவா சொல்றார் ஆண்டவர். ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ என்னை ஆண்டவர் உயர்த்துறார். ನನ್ನನ್ನು ದೇವನು ನನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ பாருங்க, அவர் தான் இந்த பூமிக்கே சொந்தக்காரர், இந்த உலகத்துக்கே சொந்தக்காரர் அவர்தான். உண்மைதான். ಅವರು ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ವಂತದಾತನ. பூமியும் அதன் நிறைவும் யாருடையது? ಭೂಮಿಯು ನೆಲವು ಯಾರದಾಗಿದೆ? ಕರ್ತರುடையது. ಅದು ಕರ್ತನಾಗಿದೆ. ಆಗ நீங்க என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பாரு. ನೀವು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. உண்மைதான். ஜெட் கேட்டீங்களா கொடுப்பாரு. ನೀವು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. எதை கேட்டாலும் கொடுப்பாரு. ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ஆனால் அதில் தேவ நாம மகிமைப்படுகிறதா? ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡುತ್ತದಾ? ಪೌಲ್ சொல்றாரு, நீங்கள் புசித்தாலும் குடித்தாலும் எதை செய்தாலும் தேவ நாம மகிமைப்படுகிறதா? ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ಕುಡಿದರೂ ಸಹ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡುತ್ತದಾ? புசிப்பதற்கும் குடிப்பதற்குமே அப்படி சொல்லும்போது ನಾವು ಉಂಡು ತಿಂದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ நான் ஜெபிக்கிறது கூட தேவ நாம மகிமைப்படுகிறதான்னு கவனிக்கணும் இல்ல? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಆಗುತ್ತದಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. இனி என்னுடைய ஜெபம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கணும்? ಆದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜಪವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? எனக்கு எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் கொடுப்பார். ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕರ್ತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. உன்னை உயர்த்துவேன் என்று சொன்னவர் உயர்த்துவார். ನಿನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾನೆ. வாலாக்காமல் தலையாக்குவேன் என்று சொன்னவர் உயர்த்துவார். ನಿನ್ನನ್ನು எனக்கு தெரியல அது பால பத்தி. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಲವಾಗಿ ಮಾಡದೆ ತಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. கீழாக்காமல் மேலாக்குவார் என்று ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡದೆ ಮೇಲಾಕುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உண்மைதானே? ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲವೇ? இது எல்லாமே ಇದೆಲ್ಲವೂ அவர் செய்யும்போது ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ எடுத்துக்கிட்டு ನಾವು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ நெஞ்ச நிமித்திக்கிட்டு காதெல்லாம் ನಾವು பெருசா பண்ணிக்கிட்டு ಉಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು அப்படி நடக்கிறதுக்கு ನಾವು ನಡೆಯಕೂಡದು. ಎಲ್ಲ ದೇವನಾಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ. ಹalleluya. கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நாமத்தை ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಸೋ ಮೊದಲಾವதாக நம்ம என்ன பார்த்தோம்? his prayer towards father's glory. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. இரண்டாவதாக நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்? ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ his prayer towards father's will. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ அவருடைய ஜெபம் எல்லாம் ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು பிதாவின் சித்தத்தை நோக்கி மாத்திரமே இருந்தது. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪಿತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಇತ್ತು. பிதாவின் சித்தத்தை நோக்கி மாத்திரம் இருந்தது, தன்னுடைய சித்தத்தை அல்ல. ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಇತ್ತು. not self centered. ಅದು ಸ್ವಯಂ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ. தன்னுடைய சுயத்தை தன் சுய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு எதையுமே அவர் செய்யல. ಅದು ಸ್ವಯಂ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு எல்லாவற்றையும் ತಂದೆಯ அவர் செஞ்சார். ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. இன்னைக்கு ಇವತ್ತು நான் யோசிக்கணும், ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, அவர் சித்தம் இல்லாத நான் செஞ்சதுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ಅವರು ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? கடன் பிடிச்சಲ್ಲ ஒரு நாள், ನಾನು ಅವನು
அடம் பிடிச்சல இன்னைக்கு ನಾನು ಅವತ್ತು ಹಠ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, எனக்கு இந்த பையன் தான் வேணும் ஒத்த கால்ல நின்னಲ್ಲ, ಈ ಹುಡುಗನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ எனக்கு இந்த பொண்ணு தான் வேணும் ஒத்த கால்ல நின்னಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಠ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. கஷ்டப்படுறது இப்ப யாரு? ಇವಾಗ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? எனக்கு இதுதான் வேணும், எனக்கு அதுதான் வேணும் அடம் பிடிச்சி, ஏன் சித்தம் இல்ல, ஏன் சித்தம் மட்டும் தான், உங்க சித்தம் எல்லாம் வேண்டாப்பான்னு சொல்லி நம்ம அடம் பிடிச்சி எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டோம்ல. ನಾವು ಹಠ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅವಧಿ ಪಡೋದು ಯಾರು? ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವಧಿ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? அவர் கேக்குறாரு, கொடுத்துட்டாரு. ಅವ್ರು ನೀವು ಕೇಳಿದನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು. ஏன் பாஸ்டர் சொல்லுவாரு, கல்யாணம் நடத்தும் போதெல்லாம் ನನ್ನ சொல்லுவாரு, ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ அவர் என்ன சொல்வாரு, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, திருமணம் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது, ಮದುವೆಯು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದು அவர் சொல்லுவாரு, ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, நான் அதை ஒத்துக்க மாட்டேன். ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು அவர் சொல்லுவாரு, சொர்க்கத்தில் அல்ல ரொக்கத்தில் தான் நிச்சயிக்கப்படுகிறது. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. this marriage is made in heaven அப்படினு சொல்வாரு. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಮದುವೆಯು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟது அப்படினு சொல்வாரு. ಇದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ சொல்லிட்டு அவர் சொல்வாரு, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, சொர்க்கத்துல தீர்மானிக்கப்படலப்பா, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, சொர்க்கத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. நீ எல்லாத்தையும் நீதான ஜாதி பார்த்து ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನೇ ಅಲ್ವಾ ಜಾತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, பணத்தை பார்த்து ನೀನೇ ಹಣವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ, ಏರ್ಪಾಡು அத பாத்து இத பாத்து இந்த பொண்ணு தான் வேணும் அந்த பொண்ணு தான் வேணும், 5.5 எனக்கு 5.2ல கொடுங்க கடவுளே, ನೀನೇ ಅಲ್ವಾ ಈ ಹುಡುಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇவ்வளவு ಕುಳ್ಳமா கொடுங்கப்பா எனக்கு பொண்ணு பையனா, ನನಗೆ ಕುಳ್ಳವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, இந்த குடும்பத்துல வேணும், ನನಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ இவ்வளவு படிச்சவங்க வேணும், ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಓದಿರಬೇಕು, இந்த ஜாதியில வேணும், ನನಗೆ ಈ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ இந்த ரோட்ல வேணும், ನನಗೆ ಈ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ தெருவுல வேணும், ನನಗೆ ಈ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು. மேடையில வந்துங்க கதை கதையா பேசுறாங்கல்ல, ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ தெரியுமா வெளிப்படும், ಅವರ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, கல்யாணம் பண்ணும்போது வெளிப்படும், ಅದು ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ இன்னைக்கு வந்துருச்சுல்ல நம்ம இது ஆன்லைன்ல பொண்ணு பையன் பாக்குறது, ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ, nadarmatrimonian.com, ನಾಡಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಅಂತ oneyearmatrimonian.com, oneyearmatrimony.com ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. கிறிஸ்தவர்களுக்கும் வந்துருச்சு இப்ப அதே மாதிரி, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, உள்ள போனா ஏஞ்சல் மேட்ரிமோனி, ಏಂಜಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. கிறிஸ்டியன் மேட்ரிமோனில உள்ள போனா என்னென்னவோ நடக்குது, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ, என்ன ஆளுங்க, ಯಾವ ಜನಗಳು, அப்ப அந்த ஆளுங்களுக்கு நாங்க வர மாட்டோம், ನಾವು ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. அப்போ எங்க நிச்சயிக்கப்படுது, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, பரலோகத்துல நிச்சயிக்கப்பட்டுச்சா, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟುತ್ತಾ, சரி நீ பண்ணுப்பா, ಸರಿ ನೀವು ಮಾಡಿಪಾ, ஐ வில் அக்ரி வித் யூ, அவ்வளவுதான். ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೇನೆ, பிராக்டிகலா பேசுறேன்ப்பா, ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. அவர் அக்ரி பண்ணின்னு போறாரு, ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. தேவ சித்தம் இருந்துச்சா, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿತ್ತಾ, பாதத்துல உட்கார்ந்து கேட்டமா, ನೀವು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರಾ, இனிமேல் நீங்க என்ன சொல்லி என்ன பிரயோஜனப்பா, ಇವತ್ತು ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, கல்யாணம் இவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு, இன்னைக்கு வந்து நீ இந்த மாதிரி கதை சொன்னா நான் என்ன பண்றது இனிமே, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ನೀ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. சரி கவனிக்கலாம், ಸರಿ ಗಮನಿಸೋಣ, தேவ சித்தம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் மிக அவசியம், ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. என் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தேவ சித்தம் என்ன என்று கேட்டு அறிந்து கொள்ள வேண்டும், ನನ್ನ ಏಕಾಂಗಿಯ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. என் குடும்பத்தில் என்னுடைய தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்று தேவனிடம் கேட்டு அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ, ஹalleluya ஹalleluya, என்னுடைய படிப்பில் தேவனுடைய சித்தம் என்னவென்று கேட்டு அறிந்து அதன்படி நடக்க வேண்டும். ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿ ನಾನು ನಡೆಯುವ, என் வியாபாரம் என் வேலை எல்லா சமயங்களிலும் என் தேவனுடைய சித்தம் என்ன, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು என் பிள்ளையின் வாழ்க்கையில என் குடும்பத்துல என்ன, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, இந்த வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்க போறேன், இந்த வேலையை ஆரம்பிக்க போறேன், இந்த படிப்பை படிக்க போறேன், ನಾನು ಈ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಏನಪ್ಪ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன், ನಾನು நம்மளே தீர்மானம் பண்ணிடுறோம், ನಾವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, இங்க ஒரு டிசைட் பண்ணிடுறோம், ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು சும்மா ஒப்புக்கு சப்பாவா கடவுள்கிட்ட பிரேயர் பண்ணணுமே, ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಏನೋ ನಾವು நாளைக்கு கணக்கு கொடுக்கணுமே, ನಾವು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. உங்க சித்தம் என்னப்பா, ನಿಮ್ ಚಿತ್ತ ಏನಪ್ಪ, ஆனா என் முடிவு இதுதான்ப்பா, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆಯಪ್ಪ, உங்க சித்தம் என்னப்பா, ನಿಮ್ ಚಿತ್ತ ಏನಪ್ಪ, என் சித்தம் அல்ல உம் சித்தம் நாதா தருகிறேன், இப்படி எல்லாம் பாடுவோம். ஆனா இங்க நம்ம சித்தத்தை எடுத்து ரெடியா வச்சிட்டு இருப்போம், ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು
அவர் அவன் மேல இருந்து பார்த்து சிரிச்சிருக்கு நம்ம மாதிரி எவ்வளவு பேரை ಮೇಲೆಯಿಂದ ನೋಡಿ பார்த்துருப்பேன், ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. எவ்வளவு பேரை பார்த்துருப்பேன். ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. நடத்து உன் ராஜ்யம் தான் நடத்து. ನಡೆಸು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವೇ ಅಂತ சரி, நீ ಹೇಳಿ. என்ன பண்ணாலும் நான் கூட இருக்கிறேன்ல. ಸರಿ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ. அவர் உறுதியை கொடுக்கிறாரு, ಅವರು ಒಂದು அந்த உறுதியை கொடுக்கிறாரு, அதை நம்ம டேக் இட் ஃபார் கிராண்டடா எடுத்துக்கிறோம். ಅವರು ಒಂದು ಆತನು ಅನುಮತಿಸಿ கவனிங்க, யோவான் 1 யோவான் 5:14 வசனம் சொல்லுகிறது. எவ்வளவு அழகா உறுதி ಒಂದು கொடுக்கிறார். ಯೋಹಾನನು ಬರೆದಿರುವ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ நாம் 14 எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால், என்னங்க, ಎದೆಯಾಗಲಂ ಆತನ ಚಿತ್ತದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಆತನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்பதை அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற ಆತನು தைரியம். ನಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾನಂತೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. கேட்கிறார்ல, ಕೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ, அப்போ அவருடைய சித்தம் எவ்வளவு நல்லது நம்ம வாழ்க்கையில. ಆತನ ಚಿತ್ತ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. இப்போ நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. ಸೋ ಈಗ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. நான் தீர்மானம் பண்றேன் எனக்கு நல்லது எதுன்னு சொல்லி, ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. நீங்களும் நானும் அவருடைய சித்தம் என்னன்னு சொல்லி கேட்கிறோம் பாருங்க. ನೀವು ನಾವು ಅವರ ಚಿತ್ತ ಏನು ಅಂತ அந்த ಕೇಳುತ್ತೀರಲ್ಲ, சித்தமோ ಆ ಚಿತ್ತವು அவர் நல்லதுக்கு இல்ல, ಆತನ ஏன் நல்லதுக்கு அதை செய்வாரு. கரங்களை தட்ட மாட்டீங்களா? ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕಾಗಿ ஏன் நல்லதுக்கு அதை செய்வாரு. ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕಾಗಿ அவர் சொல்றாரு பாருங்க, ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் இருப்பது அவருடைய சித்தம். ಒಬ್ಬರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗದಿರುವುದು ಅವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. உலகம் முழுக்க ரட்சிப்புக்குள்ளாக வருவது அவருடைய சித்தம். ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. யார் நல்லதுக்கு? ಯಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ? ஏன் நல்லதுக்கு? ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ. இந்த பரலோகத்துல எப்படி அவருடைய சித்தம் செய்கிறதோ பூலோகத்திலும் அப்படி செய்யப்பட வேண்டும். எல்லாம் அவருடைய சித்தம், எல்லாம் ஏன் நல்லதுக்கு தான். ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಆಗಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಚಿತ್ತವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்றோம்? ಆದರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? கொஞ்ச கால இச்சைக்காக, கொஞ்ச கால ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ சித்தத்துக்காக, ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೋಸ್ಕರ என் கண்ணுக்கு தெரிந்த நல்லதுக்கு மாத்திரம் ನನ್ನ ಕಣ್ಣೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವ என் ಎಲ್ಲ சித்தம் ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ போதும் பாருன்னு சொல்லி ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ நம்ம என் ಚಿತ್ತ சித்தத்துக்கு ಅಂತ நேரா ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ஓடிடுறோம். எவ்வளவு வேதனையான காரியம் பாருங்க. ಎಷ್ಟು ವೇದನೆ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. பாருங்க, அவர் சொல்றாரு பாருங்க, வசனம் ನೋಡಿ ಅವರು சொல்றது, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, பிதாவின் சித்தம் பாருங்க, ಪಿತನ ಚಿತ್ತೆ குமாரனை கண்டு ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ அவரிடத்தில் ಆತನಲ್ಲಿ விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿರುವವನು அவன் ಯಾರೋ நித்திய ஜீவனை அடைவதும் ಅವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவதும் ಅವನನ್ನು ನಾನು ಕಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ என்னை அனுப்புவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. ನನ್ನ ಕಳಿಸುವ ಆತನ என்ன அனுப்புவனுடைய சித்தம் ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. யாரும் கெட்டு போக கூடாது, ನನ್ನ ಕಳಿಸುವ ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿರಬೇಕು, ನಿತ್ಯ ಯಾರು ಜೀವನ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು, ಅಡೆಯணும். ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. இன்னைக்கு நம்ம அவரே பார்த்து கேள்வி கேட்கிறோம். ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ இன்னைக்கு ಅವರನ್ನು வெளியில ಪ್ರಶ್ನೆ இருக்கிறவங்க ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ஆண்டவரை அறியாதவங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்கறாங்க. ದೇವನನ್ನು ಅರಿಯದವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ஒரு ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. பத்திரிகையாளர் யூடியூப்ல கேள்வி கேட்டு இருக்காரு, ಒಬ್ಬ கிறிஸ்தவர்களை ಪತ್ರಿಕೆ குறித்து. ಆತನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, இன்னொரு தம்பி கேள்வி கேட்டு இருக்கிறாப்ல, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರನು இயேசு ಕೇಳ್ತಾನೆ, வரன்னு சொன்னாரு, போன வருஷம் சொன்னாரு, இத்தனை ಯೇಸು வருஷம் ಬರ್ತಾರೆ சொன்னாரு, ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೋದ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, அப்ப சொன்னாரு, இப்ப சொன்னாரு, இன்னும் ಆಗ வந்துட்டே ಹೇಳಿದ್ರು, இருக்காரு. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬರ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಅಂತ சும்மா ಹೇಳ್ತಾರೆ. கதை விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. கதை விடலப்பா, நாங்க ನಾವು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, கதை விடல பிரதர் ನಾವು ಕತೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸಹೋದರರೇ ಸಹೋದರಿಯರೇ. அவர் தாமதிக்கிறார். ಅವರು ತಾಮದಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. நீ கேள்வி கேட்கறல்ல, ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, உன்னை ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்காக தான். ನಿನ್ನನ್ನು ஹல்லேலூயா. ಒಳಗಡೆ ಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ வசனம் ಇದ್ದಾರೆ. சொல்லுகிறது, ವಚನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி ಅವರು ನಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து தாமதமாய் இராமல் ಕರ್ತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿಲ್ಲ, ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் ಯಾರು ஹல்லேலூயா, ಎಲ್ಲರೂ எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ நம்மேல் அவர் நீடிய பொறுமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ಆತನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಹನೆಯನ್ನು நீ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. கேள்வி கேக்குறீங்களா? இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಲ್ಲ ಇವತ್ತು கிறிஸ்தவர்கள பைபிள கேள்வி கேக்குறீங்கல்ல, ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನರಾಗಲಿ நீங்களும் ಬೈಬಲ್ கெட்டு போக கூடாதுன்றதுனால ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಲ್ಲ, நீங்களும் ரட்சிப்புக்குள்ள ನೀವು வரணும்ன்றதுக்காக ರಕ್ಷಣೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು அந்த ಅಂತ கேள்வியை கேட்டு நீடிய பொறுமையுள்ளவராய் ನೀವು ಆ கர்த்தர் இருக்கிறார். ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರದು. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய சித்தம் என்ன ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ
ಚಿತ್ತ ಏನಿದೆ ಅಂತ இயேசு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை செய்றாரு. நல்ல ಯೇಸು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறதை குறித்து அவர் சொல்றாரு. ಅವರು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. சீஷர்களெல்லாம் வயிற்று பசி விஷயத்தை குறித்து போஜனத்தை குறித்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸಿವಿನ ಕುರಿತು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை அப்படியே ஆண்டவர் கோட் பண்றாரு. இயேசு ಆಗ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, எனக்கு ஒரு போஜனம் இருக்கு, ನನಗೆ ಒಂದು ಭೋಜನ ಇದೆ. அது என்ன தெரியுமா? ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? ஒன்னு யோவான் 4:34 அப்படி நான் சொல்றதை சொல்லுங்க. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದಿರುವ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 4:34 ಇದೆ. இயேசு அவர்களை நோக்கி, ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி, ನನ್ನ ಕಳಿಸುವಾತನ நல்ல கவனிங்க என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி ನನ್ನ ಕಳಿಸುವುದಾತನ அவருடைய கிரியையை முடிப்பதே, ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದೇ என் போஜனமாயிருக்கு, ನನ್ನ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ, என் சாப்பாடாயிருக்கு, ನನ್ನ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. இன்னைக்கு எது உங்களுடைய சாப்பாடு? என் சாப்பாடு. ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ? என் சாப்பாடு உங்க சாப்பாடு, என் பசி உங்க பசி எல்லாம் எங்க தெரியுமா இருக்கு? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮ அழிந்து ಆಹಾರ போகிற ಯಾವುದರಲ್ಲಿ காரியத்தை ಇದೆ குறித்து ಗೊತ್ತಾ? தான் இருக்கு. ನಾಶವಾಗುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. அழிந்து போகிற காரியத்தை குறித்து தான் இருக்கு. ನಾಶವಾಗುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. கண்ணமிட்டு திடுகிற காரியத்துல தான் இருக்கு. ನಾವು ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ತರ ತಿರುಗುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. துருபிடித்து அழிந்து போகிற காரியத்துல தான் இருக்கு. ನಾವು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಅಳಿದು ಹೋಗುವ என் பசி ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ என் ಇದೆ. போஜனம் இன்னைக்கு எதுல இருக்கு? ನನ್ನ ಹಸಿವು ನನ್ನ ಭೋಜನವು இன்னைக்கு ಯಾವುದರಲ್ಲಿ நிறைய ಇದೆ? பாஸ்டர்களுடைய பசியும் போஜனமும் எதுல இருக்கு? ಇವ ಅನೇಕ ಪಾದ್ರಿಗಳ ಹಸಿವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ? சர்ச் கட்டிடணும். ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚನ್ನು ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ஆமா கட்டணும் தான். ಹೌದು ಕಟ್ಬೇಕು. பெருசா பிரேயர் ஹவுஸ் கட்டிடணும். ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಬೇಕು. அங்கே அவங்க பசி தீர்ந்துருச்சு. ಆಗ ಅವರ அதில் தேவனுடைய சித்தம் இருக்கா? ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿದೆಯಾ? தேவன் சொல்லுகிறாரா? ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರಾ? ஒருத்தர் சொல்றாரு. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. கடந்த நாட்கள்ல டிவி நடத்துற ஒருத்தர் சொல்றாரு. ಟಿವಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವವರು எனக்கு கடவுள் தரிசனம் கொடுத்துட்டாரு. ದೇವರು ನನಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. அந்த இடத்துல ஒரு எருசலேமை கட்ட சொன்னாரு. பெரிய ராஜ்யத்தை கட்ட ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು சொன்னாரு. ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. கட்ட சொல்லிட்டாரு. ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. அவர் இரண்டாம் வருகை வரப்போகுது இல்ல? ಆದರೆ ಅವರ ಎರಡನೇ அங்கதான் வந்து இறங்குவாராம் அவரு. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಇಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. சும்மா கதையெல்லாம் விடக்கூடாது. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. டிவி ஆரம்பிச்சிட்டா ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லலாமா? ಟಿವಿ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ நீங்க ஸ்டோரி டெல்லரா இருக்கலாம். ನೀವು ಕಥೆ ಹೇಳುವವರಾಗಿರಬಹುದು. ஆனா உண்மை தேவனுடைய சித்தம் எதுன்னு கவனிக்கணும். ಆದರೆ ನಿಜವು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಬಹುದು. அப்படி செய்தவரா இருந்தார்னா ಹಾಗೆ ಆತ அவர் மரியாள் வயிற்றில இருந்து வரும்போது ಅವರು ಮರಿಯಾಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ஒரு நல்ல மாளிகை கட்டிக்கிட்டு ரெடியா வந்திருக்கலாம். ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. கரெக்ட்டா? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? மாட்டு கொட்டாயில போய் அவர் பறக்கிறாரு. ಅವರು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದರು. குமாரனுக்கோ தலை சாய்க்க இடம் இல்லைன்னு சொல்றாரு. ದೇವ ಕುಮಾರನಿಗೆ ತನ್ನ ತಲೆ ದಿಂಬಂಗನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಜಾಗವಿರಲಿಲ್ಲ. இன்னைக்கு ஏன் சித்தம் தான் அங்க நிறைவேறணும். ஏன் டிவி ஓடணும். ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಡೆಯಬೇಕು. என் சபை நடக்கணும். ನನ್ನ ಸಭೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು. அது என்னுடைய எண்ணம் என் சித்தம்லாம் நிறைவேறணும். ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರಬೇಕು. அதுக்கு ஜனங்களை போட்டு வஞ்சித்து பணத்தை பிடுங்கி அந்த ஃபண்ட் இந்த ஃபண்ட் அந்த பங்காளர் இந்த பங்காளர் ಅದಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಆ ಫಂಡ್ ಈ ಫಂಡ್ ಈ நீங்க உள்ளுக்குள்ள போய் பாருங்க. நான் பார்க்கிறதுனால எனக்கு வெறி வருது. ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. நீங்க உள்ள போய் பாருங்க எவ்வளவு கூத்தெல்லாம் நடக்குது. ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ஒவ்வொருத்தரும் பண்றத பார்த்தா அப்படி என்னப்பா இந்த மாதிரி மோசத்துல மோசமா போயிட்டு இருக்கு. ಸೇವೆಯು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಿವೆಗೆ இவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்தாதான் நான் பிரசங்கம் பண்ண வருவேன். ನಾನು ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ நான் ஆராதனை பண்ண வரணுமா? ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ஒரு பைசா வைக்க கூடாது. ನನಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ நான் பிரசங்கம் பண்ண வரணுமா உங்க சர்ச்சுக்கு? ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಬರಬೇಕಾ? கரும்பு தின்ன கூலி வேணுமா எனக்கு? கரும்பு தின்ன கூலி வேணுமா? ಕಬ್ಬು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೂಲಿ ಬೇಕಾ? நான் பிரசங்கம் பண்ண வந்தா ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿ இவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்தாதான் நான் வருவேன். ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು பிரசங்கத்துக்கு நான் உங்களை அழைக்கிறேன். ನಾನು ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க பாஸ்டர் சர்ச்ல? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ? 30 ರಿಂದ 50 பேர். ಒಂದು 30 ರಿಂದ ಒಂದು 40 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚ್ ಚಿನ್ನ ಚರ್ಚ್ தான். ಚರ್ಚ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ஒரு 500 பேர் அது மினிமம் இருக்கணும். ಒಂದು 500 ಜನ ಆದ್ರೆ ಇರಬೇಕು. ಏನ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ பண்ண முடியாது. ನನ್ನ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ನಾನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. இது தேவனுடைய சித்தமா? இது தேவர சித்தவா? காணிக்கை நம்ம விரும்பி சபைக்கு வரவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தா வாங்கிட்டு போலாம். காணிக்கையு சபைಗೆ
சிலர் வந்து பிரசங்கம் பண்ணிட்டு போறவங்களுக்கு பஸ் சார்ஜ் கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ಕೆಲವರು ಬಂದು ಪ್ರಸಂಗ இதெல்லாம் கேள்விப்படுறேன் ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು. ಬಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ அந்த மாதிரி மோசத்திலயும் மோசமா கொடுக்கறவங்களும் செய்யக்கூடாது. ಅಷ್ಟು ಮೋಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೋಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ತರ வரவங்களும் டிமாண்ட் பண்ணி வரக்கூடாது. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್ என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குங்க? ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? வியாபாரம் நடந்துகிட்டு இருக்கா, ஊழியம் நடந்துகிட்டு இருக்கா? ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಸೇವೆ உன் வீட்ல இருக்கிற கட்டணம் எடுக்கிறோம் பார். ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಣವನ್ನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ செலவாகும் ತಗಟನ எடுக்கிறதுக்கு. 10,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ. என் இயேசுவினுடைய ஜெபம் எதை குறித்து இருந்தது? ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವ ಕುರಿತಿತ್ತು? பிதாவின் சித்தத்தை குறித்து. ಪಿತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕುರಿತು. இன்னைக்கு நான் ஜெபம் பண்றதும் நீங்க ஜெபம் பண்றதும் இந்த சில பேர் இப்படி ஜெபம் பண்றாங்களா, எப்படி இருக்கு? ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಜಪ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ? ಇವರೇ வைப்பாராம் ಇವರೇ எடுப்பாராம் சில பேர் ಇವರೇ ಇಡ್ತಾರಂತೆ ಇವರೇ ತಗೊಳ್ತಾರಂತೆ, ಆ ತರ ಇದೆ ಅಂತೆ. அந்த மாதிரி பேசுறவங்க கிட்ட கீழ வந்து கமெண்ட் போடுறாங்க. ಆ ತರ ಮಾತನಾಡ ಇವರೇ வைப்பாராம் தகட்ட ಇವರೇ போய் எடுப்பாராம். ಇವರೇ ಇಡುತ್ತಾರಂತೆ ಇವರೇ ತಗೊಳ್ತಾರಂತೆ. ஜெபம் பண்றேன் நான் உங்களுக்கு. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ. பாம்பு ஓடுது, பாம்பு ஓடுது. ಹಾವು ಓಡ್ತಾ அந்த ಇದೆ. பொம்மையை வீட்ல இருந்து எடுத்து போடு. ಆ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು அந்த ಮನೆಯಿಂದ பொம்மைக்குள்ள தான் ஆவி இருக்கு. ಆ ಗೊಂಬೆಯೊಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. என்ன நடக்குது? ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? பொம்மைக்குள்ள ஆவி, ಗೊಂಬೆ ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ಇದೆಯಾ? சரி, பொம்மைக்குள்ள இருந்துட்டு போட்டோம். ಸರಿ, ಗೊಂಬೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು உங்களுக்குள்ள எந்த ஆவி இருக்கு? ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಯಾವ ಆತ್ಮ ಇದೆ? உங்களுக்குள்ள இருக்கிறவர் இந்த உலகத்தின் இருப்புமணியிலும் பெரியவர் அல்லவா? ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಎತ್ತಿ ನೆರವೇರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ. தேவனுடைய சித்தம் தெரியாதவங்க ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ இப்படிதான் கதை விட்டுக்கிட்டு திரிவாங்க. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚೆ நடத்துறேன், மேடையில வந்து ನಾನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ, ஆடுவோம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம். ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. பெர்க்மன்ஸ் பாட்ட சொல்லல, ನಾನು ಬೆರ್ಕ್ಮನ್ಸ್ ரஜினிகாந்த் பாட்டு ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அதையே கம்பேர் வேற பண்றாப்ல அவரு. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಪಾರಿಸನ್ நீங்க ஆடுவோம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம்னு பெர்க்மன்ஸ் ஐயா பாடினா பாடுவீங்க சர்ச்சில், ரஜினிகாந்த் பாடினா பாட மாட்டீங்களா? என்னையா வாக்குவாதம் இதெல்லாம்? ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡುತ್ತೀರಾ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ மேடையில வந்து கண்ணான கண்ணே பாட்டு, ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಾಣೆ ಕಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕಣ್ಣಾನ ಕಣ್ಣೇನು உங்களை பாராட்டுறாரு, சீராட்டுறாரு. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಣಾಣೆ ಕಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. அதுதான் பாருங்க, தேவ ஆரம்பிச்சது என்னவோ கொஞ்சம் நல்ல மோட்டிவ்ல தான் நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க. நம்ம ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನೋಟದಿಂದ நடுவுல ஏன் ரூட் மாறிடுறோம்? நம்ம ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿ? ஆரம்பத்துல இன்டர்நேஷனல் ஊழியம் பண்ணோம், சுவிசேஷம் பரவணும், ஒருத்தரும் கெட்டு போக கூடாது, இந்த ஏரியா எனக்கு முக்கியம் தான் ஆரம்பிக்கிறோம். ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ நடுவுல பணத்தையும் பேரையும் புகழையும் 10 பேர் ಕೈ ತಟ್ಟறதையும் பார்த்த உடனே ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕೈ ತಟ್ಟುವ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವುದಾಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ 2 ಕೊಂಬುಗಳು ಬಂದು ಕಾದು ಪೆರ್ಸಾಯಿಡುದು, ಕಿವಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಅವರ ನಡೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕು ದೇವರ வாழ்க்கையில் சபையின் வாழ்க்கை என்னென்ன இருக்குன்னு ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೇಸುவுக்கு ಭೋಜನ ಎದು? ಯೇಸುವಿಗೆ ಭೋಜನ ಯಾವುದು? தேவ சித்தத்தை செய்வது, ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. எனக்கும் தேவ சித்தத்தை செய்வதுதான் ಭೋಜನமா இருக்கணும், பசியா இருக்கணும். ನನಗೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಮಾಡುವುದೇ ನನಗೂ ಹಸಿವು ಆಹಾರವಾಗಿರಬೇಕು. ಸೇತುವೆ ಅದು ಪಸಿ ಇಲ್ಲ, ಸೇರಿಸಿ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ல ಓಡಿக்கிட்டு இருக்கோம். ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ இந்த வருஷத்துக்குள்ள இந்த டார்கெட்டை முடிக்கணும். ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರಣ ಫೋನ್ பண்ணிட்டே இருக்காங்க அந்த பொண்ணு பிள்ளைங்க. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾರುವವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. சார் HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ வேணுமா, SBI ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ வேணுமா, அந்த ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ வேணுமா? ಸರ್ ನಿಮಗೆ SBI ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ICICI ಬೇಕಾ, ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ வருத்தமாவது, அவங்க வேலை அவங்க செய்றாங்க. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. நான் வச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ எனக்கு பத்தல, ನಾನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಂಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಗಾರನ ಅವನುಮಾ, ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಸಾಲದವನಾಗಬೇಕಾ? இதெல்லாம் நம்ம கவனிச்சுக்கிட்டு வாழணும். ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ல ಓಡக்கூடாது. ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಬಾರದು. ದೇವ ಚಿತ್ತ ಮೆದುವೋ அதை செஞ்சு. ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ பாருங்க, ஜெபம் கூட இன்னைக்கு ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு தான் செய்றாங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர். ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ சொல்றேன்னு சொல்லி நீங்க மேல கோவப்படாதீங்க, கோவப்பட்டாலும் பரவாயில்லை. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ உங்களுக்கு ಒಂದು ಪಾಲಿಶ್ போட்டு ಅನ್ಪಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. சும்மா பாலிஷ் போட்டுட்டு போறதுக்கு வரல. ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ அப்படி நடத்தல. ನನ್ನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ இருக்கிறது இருக்குமா பேசணும், ಇದ್ದಿದ್ದಾಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ತಪ್ಪುன்னா எனக்கு டைரக்டா வந்து சொல்லுங்க, ನಾನು என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ பார்த்து சொல்லுங்க, பேசி தீர்த்துக்கலாம். ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ
ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. அப்ப கவனிக்கணும். ಆಗ ಗಮನಿಸಬೇಕು. இப்ப பிரேயர் பண்றது 300 நாள் பிரேயர் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் நான் இன்னைக்கு. ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವುದು ನಾನು 300 ದಿವಸ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. 300 நாள் பிரேயர் நாங்க ரெக்கார்ட் பண்றோம் பாக்குறீங்களா சர்ச்ல? 300 ದಿವಸ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ 120 நாள் பிரேயர் ரெக்கார்ட் பண்றோம். 120 நாள் 120 ದಿವಸ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1000 நாள் பிரேயர் ரெக்கார்ட் பண்றேன் ನಾನು 1000 ದಿನಗಳು ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುಖ್ಯமா ದೇವ ಚಿತ್ತ ಮುಖ್ಯமா? ನಿಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುಖ್ಯನಾ ಅಥವಾ ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ಮುಖ್ಯವಾ? ஒரு ஏதோ ஒரு கவுண்ட் வச்சு பண்ணுங்க, பிரேயர் பண்ணுங்க. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟು இன்னைக்கு நோக்கம் எல்லாம் மாறிடுச்சு. ನಿಮ್ಮ ನೋಟವೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಹೋಗಿದೆ. 180 நாள் முடிச்சிட்டோம்டா. அப்பா ನಾವು 120 ದಿವಸ ನಾವು எல்லாரையும் கூப்பிடு கொண்டாடலாம். ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. வாழ்க்கை முழுக்க நாங்க ஜெபம் பண்றோம். ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. வாழ்க்கை முழுக்க நீங்க ஜெபம் பண்றீங்க தானே? ನೀವು ಕೊನೆಯ ದಿನವರೆಗೂ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? பிரேயர் நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்றதுக்காக பண்ண கூடாது. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ದೇವ ಚಿತ್ತம் இருக்கா? ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇದೆಯಾ? முழு இரவு ஜெபம். ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಆಲ್ ನೈಟ್ ಪ್ರೇಯರ್. தெரியல எனக்கு பைபிள்ல எங்க இருக்குதுன்னு தெரியல எனக்கு. ಜಾಗರಣೆ ಇದ್ದು ನೀ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ತಪ್ಪು சொல்லல. ಆತರ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಣ್ಣ என்ன நோக்கம்? ಆದರೆ ಯಾವ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ரெக்கார்டுக்கெல்லாம் பிரேயர் அவசியம். ரெக்கார்டுಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. தேவ சித்தம் என்ன? ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನೋ? அவருக்கு பசி, அவருக்கு போஜனம், ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವು, ಅವರ ಆಹಾರವು, ಅವರ ಹಸಿವು, ಅವರ ಆಹಾರವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. எனக்கும் பசி போஜனம் எது தெரியுமா? ನನಗೂ ಹಸಿವು, ನನಗೂ ಆಹಾರವು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. பரவாயில்ல 10 பேரை வச்சு பிரேயர் நடத்தலாம். ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು 10 ಜನವನ್ನು ಇಟ್ಟು அவர் இந்த மாதிரி தான் அவர் கரெக்ட்டா சொல்றாரு. 2-3 பேர் யா நாமத்துல சொல்லிட்டாரு. ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ. இன்னைக்கு ஒரு சர்ச் 180 நாள் பிரேயர் பண்ணுதா? ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಭೆ ಒಂದು 120 ದಿವಸ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? விடக்கூடாது, அவங்கள ಬೀಟ್ பண்ணணும்டா. ಬಿಡಬಾರದು ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಬೇಕು. ಅಂತ ಮೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 300 ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. அந்த சர்ச்ல அந்த வர்ஷிப் லீடர் கூப்பிட்டு வந்து பிரேயர் பண்ணாங்களா? ಆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷಿಪ್ ಲೀಡರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿ விடக்கூடாது இவங்களை கூட்டிடுப்பா, அவரை விட பெரிய ஆளு இவரே. ನಾವು ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ அப்படிதான் போய்க்கிட்டு இருக்கு. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. தேவ சித்தம், தேவ ಚಿತ್ತವು. இயேசுவினுடைய ஜெபமெல்லாம் தேவ சித்தத்தை நோக்கியே இருந்தது. ಯೇಸುವಿನ ಚಿತ್ತವು ನನ್ನ ದೇವನ ಚಿತ್ತವನ್ನು. சரி, கடைசியா சொல்லி இத முடிக்கிறேன். ನಾನು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿ, நம்ம எல்லாம் நல்லா இருக்கும்போது தேவ சித்தத்தை செய்றோம்ல. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಯೇಸು பாருங்க எந்த இடத்துல தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்ற சொல்றாரு. ಯೇಸು ನೋಡಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. உலகத்தின் பாவங்களுக்காக, மனிதர்களுக்காக, ரட்சிப்புக்குள்ளாக நம்ம எல்லாம் நடத்துவதற்காக அவர் என்ன கொஞ்ச நேரத்துல கொண்டு போக போகிறாரு. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಒಳಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ கூட்டிட்டு போறாரு. ಹೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರು கூட்டிட்டு போயிட்டு ஜெபம் பண்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்ச தூரம் கல்லெறிகிற தூரத்துல போய் ஜெபம் பண்றதுக்கு போறாரு. ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அவருக்கு அந்த படமெல்லாம் ஞாபகம் வருது. ಅವರಿಗೆ ಆ ಚಿತ್ರವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮುನ್ನಾಡಿ ಎಲ್ಲ நடக்குது. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು அந்த படமா ஞாபகம் வருது. ಆ ಚಿತ್ರವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅವರು ಅಡಿಕப்படுறது, ಅವರ ಕಷ್ಟಪಡುறதெல்லாம் ஞாபகம் வருது. ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕುವುದು, ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡುವ ವೇದನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ஜெபம் பண்றாரு. ಅವರು ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. பாருங்க, இன்னைக்கு நம்ம திடீர்னு ஒரு நமக்கு தெரியாம ஒரு கத்தி குத்து படுதுன்னா, ನಾವು ನಮಗೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು பெருசா வலி அவ தப்புன்னு கட்டு போட்டு சைலண்ட் ಆಯ್ಡುವ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟ ಹಾಕಿ ನಾವು ஒரு கிளினிக் ஒரு ஹாஸ்பிடலுக்கு போய் நமக்கு ஊசி போடுறாங்கன்னா எவ்வளவு பயம். ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ அந்த ஊசி வந்து போடும்போது நமக்கு எவ்வளவு எப்படா குத்துவாங்க, என்னடா ஆக போகுதுன்னு பயந்துகிட்டே இருப்போம். ಆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ, ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ பயந்திருப்பேன். ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ஹாஸ்பிடல்ல ஒரு நாள்ல அட்மிட் பண்ணிருந்தாங்க. ನನ್ನನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಡ್ಮಿಟ್ அந்த ನರ್ಸ್ பாவம் அவங்க வேலை செய்யறதுக்கு அவங்க 3 தடவை ಬ್ಲಡ್ எடுக்க வருவாங்க, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ பார்க்க. ನರ್ಸ್ ಪಾಪ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. நான் அந்த நர்ஸ் திட்டிக்குவ மனசுக்குள்ள, ஐயೋ ವರಾಪಾರ எப்ப குத்த போறாரோ, எவ்வளவு ஊசியில குத்த போறாளோ. ನಾನು ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕುಚ್ಚುತ್ತಾಳೋ, ಎಷ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ. பாவம் அந்த அம்மாவை நான் மனசுக்குள்ள திட்டிக்குவேன். ಪಾಪ ಆ ಅಮ್ಮನ ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೈಕೊಂಡೆ. ஆனா திடீர்னு ஒரு காயம் ஆகுது, ஒண்ணும் பெருசா தெரியறதில்ல நமக்கு. ಅರೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ என்ன சொல்ல வரேன், இங்க இயேசுக்கு எல்லாம் மனதுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ಅರೆ ಯೇಸುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. அவரை நெருக்கிக்கிட்டு இருக்கு. ಅವರನ್ನು
அவர் தேவகுமாரனா இருந்தாலும் மனித ரூபத்தில் மனுஷ அவதாரத்தில் தான் இருக்கிறாரு. ಅವರು ದೇವಕುಮಾರ ಆಗಿದ್ದರು, ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ஜெபம் பண்றார் பாருங்க. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. பிதாவே, ಪಿತನೇ, பிதாவே, தந்தையே தான் வரும். பிதாவே, ತಂದೆಯೇ, உமக்கு சித்தமானால், ನಿನಗೆ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ, ஆரம்பிக்கும் போது அதை சொல்றாரு. ಅವರು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ இதெல்லாம் நடக்க போது உமக்கு சித்தமானால், ಇದೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದರೆ இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்யும். ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನನ್ನಿಂದ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡು. இப்ப கவனிங்க, ಈಗ ಗಮನಿಸಿ. ஆயினும் ಆದರೂ என்னுடைய சித்தப்படி அல்ல, ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಆಗದೆ உங்க சித்தப்படி ஆகட்டும், ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಆಗಲಿ. என்ன பிரேயர் பாருங்க. ಯಾವ ರೀತಿ அந்த கடைசி மணித்துளியில கூட ಆ ಕೊನೆಯ என்னால முடியாதுப்பா, ಆ ಕೊನೆಯ எனக்கு வலியா இருக்கும், எனக்கு வேதனையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போகல அவரு. ನನಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ನನಗೆ லூக்கா 22:42 ಲೂಕನು ಬರೆದಿರುವ ನೋಡುತ್ತದೆ. ஆயினும் ಆದರೂ என் சித்தப்படி அல்ல, ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲ, உம்முடைய சித்தப்படி ஆகட்டும். ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯಲಿ. இன்னைக்கு நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல தான் இருக்கிறோம். ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲೇ கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்தே நம்ம சித்தப்படி தான் ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ சொல்லமா pray like Jesus. ಹೇಳೋಣ, ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. அவர் சித்தப்படி நம்ம ஜெபிக்கிறோம்னு சொன்னா, ಅವರ ಚಿತ್ತಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ அவரை போல அவர் நாமம் அவர் சித்தம் என்னன்னு சொல்லி நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். ಅವರ ಚಿತ್ತ ಏನಂತ ನಾವು வெட்டுங்க ஆண்டவரே, குத்துங்க ஆண்டவரே, ನಾವು ಅವರನ್ನ அவனை போட்டு தள்ளுங்க ஆண்டவரே, ಅವರನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿ என் சத்துருவை அழிச்சிடுங்க ஆண்டவரே. ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು இப்பதான் பழைய ஏற்பாட்டு வீரர்கள்லாம் ஞாபகம் வருவாங்க. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಗಿದಿಯೋனை கொண்டு இத்தனை ஆயிரம் பேரை கொன்றீரே, ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನೀವು ಗಿದಿಯೋனை கொண்டு இத்தனை ஆயிரம் பேரை கொன்றீரே, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನನ ನೀವು யோசபாத்தை கொண்டு இத்தனை பேரை கொன்றீரே, ನೀವು ಯೋಸಫಾತನನ್ನು ಕಂಡು ನೀವು ಇಷ್ಟರನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ. வெயிட் பண்ணுங்க ನೀವು ನಿಧಾನ ಮಾಡಿ, எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು இப்ப ಹೋಯಿತು. அன்பின் பிரமாணம் ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. இங்க நம்ம பார்த்த மாதிரி ನಾವು ನೋಡಿದ லவ் ಹಾಗೆ யுவர் எனிமின்னு சொல்லிட்டாரு. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು இங்க போய் பபில ஜெபம் பண்ண கூடாதுப்பா, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಪ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಪ್ಪ. ஆயினும் என் சித்தப்படி அல்ல உங்க சித்தமாகட்டும். ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. நேரம் குறைவா இருக்கு, ಸಮಯವು ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ சோ ಆಗಿದೆ. அதனால மூணாவது பாயிண்ட்க்கு நான் போறேன். ಮೂರನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. முதலாவது நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನು His ನೋಡಿದ್ವಿ? prayer towards Father's glory. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. இரண்டாவதாக பார்த்தோம் His prayer towards Father's will. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. மூன்றாவதாக His prayer towards Father's kingdom. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ತಂದೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆ. ஹalleluya, கரங்களை தட்டலாமா? யாருடைய kingdom? ಯಾರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ? என் ராஜ்யத்தை கட்டிக்கொள்வதற்கு அல்ல, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ என் சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்குவதற்கு அல்ல, ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು உங்களை கொண்டு எல்லாவற்றையும் செய்வார், அதில் சந்தேகம் இல்ல. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. எனக்கு நிறைய பிளான் இருக்கு, ಸಂದೇಶವಿಲ್ಲ. எனக்கு நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கு, ನನಗೂ ಅನೇಕ அத பண்ணணும், இத பண்ணணும், ஹாஸ்பிடல்ல உருவாக்கணும், அத பண்ணணும், இத பண்ண நிறைய பிளான் இருக்கு. ನನಗೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ஆனா எனக்குன்னு ஒரு ராஜ்யத்தை உருவாக்குவதற்கு அல்லங்க. ನನಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಂತ என் இயேசுவுடைய ஜெபம் எல்லாம் ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ பிதாவின் ராஜ்யத்தை கொண்டு வருவதற்கு. ஹalleluya, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ஹalleluya. ಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ. ஆக தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து சில சந்தேகங்கள் இங்க இருக்கு. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ வேதத்தில் இரண்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தேவராஜ்யம் வந்துவிட்டது, வரப்போகிறதும் என்றும் சொல்லுகிறது. ಇದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವ ರಾಜ್ಯವು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಬರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ வரப்போகிறது என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. அப்ப பாருங்க, ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது, லூக் 10:9 வசனம் சொல்லுகிறது, நான் அப்படியே சொல்லும்போது அப்படியே வாசிங்க. தேவனுடைய ராஜ்யம், ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು உங்களுக்கு சமீபமாய் இருக்கிறது, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. வசனம் சொல்லுகிறதா? ವಚನ அதே ಹೇಳುತ್ತದೆ. லூக்ல 17:21 சொல்லுகிறது, தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறது. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ. அப்போ இதுல நீங்க கன்ஃபியூஷன் ஆகிக்க வேண்டாம். ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು சிம்பிளா நம்ம இப்படி புரிஞ்சுக்கலாம். ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ அதை குறித்து இன்னொரு நாள் நம்ம தியானம் பண்ணலாம். ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ சுருக்கமா எப்படி சொல்லலாம்? ನಾವು யாரெல்லாம் இயேசுவை இரட்சகராக அறிக்கை செய்து ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವರೇ ರಕ್ಷಕನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು அறிக்கை ಮಾಡಿ உங்களுக்குள் தேவ ராஜ்யம் இருக்கிறது, அறிக்கை ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವನನ್ನು எனக்குள்ள இருக்கு, ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ಇದೆ ಅಂತ. ஆக இன்னும் வரல, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, இன்னும் நிறைய பேர் ஆண்டவர் ராஜ்யத்துக்குள்ள வரல.
ಇನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಒಳಗಡೆ ராஜ்யம் அவர்களுக்குள்ளாக வரல, ರಾಜ್ಯ ಅವರೊಳಗಡೆ அல்லது ராஜ்யம் அவர்களுக்குள்ளாக வர வேண்டும், ராஜ்யத்திற்குள்ளாக அவர்கள் வர வேண்டும். ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಡೆ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. கரங்களை தட்டி சொல்லலாமா? ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಹೇಳೋಣ, அப்பாவினுடைய ஜெபம் எல்லாம், இயேசுவினுடைய ஜெபம் எல்லாம் ಯೇಸುವಿನ ಜಪವೆಲ್ಲ தேவ ராஜ்யத்தை குறித்தே இருந்தது. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? இயேசு சொல்றதை நம்ம செய்ய மாட்டேங்கிறோம். ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? அவர் சொல்றாரு, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள், ನಾವು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು அப்பொழுது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாம் உங்களை கூடி வரும் அப்படி ಆಗ சொல்றாரு. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲ நம்ம என்ன பண்றோம்? ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ நம்ம ಹೇಳ್ತಾರೆ. ராஜ்யத்தை கட்டுறதுக்கே தான் நம்ம நேரத்தை ಆದರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ சொல்லலாமா? ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. Pray like Jesus. ಹೇಳೋಣ ನಾವು Pray ಯೇಸುವಿನಂತೆ like ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Jesus. ನಾವು ಹೇಳೋಣ Pray like Jesus. ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. அதுதான் சரியான ஜெபமா இருக்கும். ಅದುವೇ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ. என் சுயநல ஜெபம் வேண்டாம், ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯ ನನ್ನ என் ಜಪ தன்னல ಬೇಡ. ஜெபம் வேண்டாம், ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಿತನ எனக்கு வேணும்ன்ற பெருமையின் ஜெபம் வேண்டாம், ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ நான் ಹೇಳುವ தான்ன்ற ಹೆಮ್ಮೆಯ பெருமையின் ಪ್ರಾರ್ಥನೆ மகிமையின் ಬೇಡ. பெரிய glory ஜெபம் வேண்டாம். ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡ. His glory. ಅವರ ಚಿತ್ತವು, Hallelujah. Father's glory, ಅವರ ಚಿತ್ತವು, Father's will, ಅವರ and Father's kingdom prayer.